નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું ફરીથી સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે એન્જિનિયર ડ્રોઈંગની અંદર પ્રથમ વર્ષનું 2017નું પેપર સોલ્વ કરશું। આ પહેલાં આપણે 3 પેપર વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે। આજે 2017નું મોર્નિંગ સેશનનું પેપર, જેની અંદર 25 MCQ પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो पहलो प्रश्न, तो मित्रों आ विडियोनी अंदर जे पण प्रश्न ब्लू कलर एटले के वादળી कलरथी हाईलाइट करेलो छे ए प्रश्न अगाऊ 3 पेपर विषे आपणे चर्चा करी। तो एनी अंदर जे प्रश्न हतो ए अहींया फरीथी रिपीट थाय छे। तो आ प्रश्न फरीथी अहींया रिपीट थाय छे। सेंटर लाइन आर ड्रोवन एज एटले के सेंटर लाइनो खाली जग्या तरीके दोरवामां आवे छे। तो ऑप्शन ए कंटिन्यूअस नेरो लाइन्स, बी डेसेड नेरो लाइन्स, सी लॉन्ग डेसेड डॉटेड नेरो लाइन्स અને डी लॉन्ग डेसेड डबल डॉटेड नेरो लाइन्स। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग डेसेड डॉटेड नेरो लाइन्स। तो मित्रों समझ माटे आपणे अहींया आकृति पण लीधेली छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न, तो मित्रों आ प्रश्न पण अगाऊ जे 3 पेपर आपणे सॉल्व करेला एनी अंदर प्रश्न हतो, अहींया फरीथी रिपीट थाय छे। द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर रिकमेंडेड बाय BIS इज एटले के BIS द्वारा भलामण करायेला लेटरनो इंक्लिनेशन एटले के झुकाव खाली जग्या छे। तो ऑप्शन ए 55 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 70 डिग्री और डी 75 डिग्री। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी 75 डिग्री एटले के 75 अंश। तो मित्रों अहींया समझ माटे आपणे अहींया आकृति पण लीधेली छे। त्यारबाद तीजो प्रश्न, द टाइप्स ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन जनरली यूज बाय द आर्किटेक्ट इज एटले के सामान्य रीते आर्किटेक्ट द्वारा उपयोग में लेवाता चित्रात्मक प्रोजेक्शन एटले के प्रक्षेपणना प्रकारो खाली जग्या छे। तो ऑप्शन ए ऑब्लिक, बी ऑर्थोग्राफिक, सी पर्सपेक्टिव और डी आइसोमेट्रिक। आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी पर्सपेक्टिव। तो मित्रों समझ माटे आपणे अहींया आकृति पण बतावी छे कि आर्किटेक्ट जे होय छे तो ए आ प्रकारना जे एनो उपयोग करे छे। त्यारबाद चौथो प्रश्न, ए लाइन सेगमेंट डेट लाइन विदिन ए सर्कल एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एटले कि एक लाइन सेगमेंट एटले कि रेखाखंड के जे वर्तुळमां आवेलुं छे अने वर्तुळना केंद्रमांथी पसार थतुं नथी तेने खाली जग्या कहेवामां आवे छे। तो ऑप्शन ए टेन्जंट एटले कि स्पर्शक, बी सेक्रेट, सी कॉर्ड और डी व्यास एटले कि डायमीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉर्ड। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, आ प्रश्न पण रिपीट थाय छे। सिलेक्ट करेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू कोरस्पोंडिंग टू द ऑर्थोग्राफिक व्यू सो वन एटले कि दर्शावेल ऑर्थोग्राफिक व्यू ने अनुरूप साचो आइसोमेट्रिक व्यू पसंद करो। तो मित्रों अहींया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आप्यो छे अने अहींया अलग अलग ऑप्शन आपे छे, आइसोमेट्रिक व्यू आपे छे अने अहींया ऑप्शन ए फक्त ए एटले के ओनली ए, बी फक्त डी, सी अने डी बंने अने डी फक्त सी। तो मित्रों आ प्रश्ननी अंदर आ जे फ्रंट व्यू नीचेनी बाजू जे छे फ्रंट व्यू अने टॉप व्यू जे आप्यो छे ए आ जे 4 ऑप्शन आपे छे आइसोमेट्रिकना, तो एमांथी जे आइसोमेट्रिक व्यू है आ 4 एमांथी आ ऑर्थोग्राफिक 2 व्यू है ए कया ऑब्जेक्टना छे ए अहींया आपणे साचो जवाब आपवानो छे। तो अहींया आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी अने डी बंने। तो मित्रों अहींया सी अने डी जे बंने आइसोमेट्रिक जे ऑब्जेक्ट आपे छे तो ए बंने एक सरखा छे अने तमे आ डाबी बाजुथी ज्यारे तमे आ बाजुथी जोशो तो तमने ख्याल आवशे आ रीते ऊंधो टी देखाशे। त्यारबाद आ जमणी बाजू और डाबी बाजूનું एटले के आ जे लंबचोरस भाग है ए देखाशे अने ए ज रीते तमे आ बंने ऑब्जेक्ट सी और डी ने तमे उपरथी जोशो तो टॉप व्यू तमने आ टी अने बीजो आ नीचेनी बाजू डाबी बाजू नीचेनी बाजू और जमणी बाजूनो आ लंबचोरस भाग है एक आ भाग और आ भाग ए बंने तमने देखाशे। त्यारबाद छठ्ठो प्रश्न, द लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ क्लोज फिल एरो हेड इज एटले के बंध भरेला एरोहेडनी लंबाई थी ऊंचाईनो गुणोत्तर खाली जग्या छे। तो ऑप्शन ए 1:3, बी 3:1, सी 1:2 और डी 2:1। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3:1। तो मित्रों अहींया समझ माटे आपणे आकृति पण बतावी छे कि जे लंबाई होय छे एरोनी तो ए डब्ल्यू एटले कि ऊंचाई करता 3 गणी होय छे। त्यारबाद सातमो प्रश्न, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 3 व्यू इज नॉन एज एटले कि 3 व्यू द्वारा ऑब्जेक्टનું प्रोजेक्शन एटले कि प्रक्षेपण खाली जग्या तरीके ओळखाय छे। तो ऑप्शन ए पर्सपेक्टिव, बी आइसोमेट्रिक, सी ऑब्लिक और डी ऑर्थोग्राफिक। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोग्राफिक। त्यारबाद आठमो प्रश्न, प्रिफर्ड ड्रॉइंग शीट साइज ऑफ A3 शीट फर्स्ट चॉइस ISO A सीरीज इज
એટલે કે A3 સીટની પસંદગીની ડ્રોઈંગ સીટની પ્રથમ સાઇઝ પસંદગી ISO સિરીઝ ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન A 594 બાય 841 mm, B 420 બાય 594 mm, C 297 બાય 420 mm અને D 210 બાય 297 mm. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર C 297 બાય 420 mm. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એક ટેબલ પણ લીધેલું છે કે અલગ અલગ જે સાઇઝ હોય છે, અહીંયા લીટરની સાઇઝ A4, A3, A2, A1 અને A0. તો એની જે સાઇઝ હોય છે, વિડ્થ એટલે કે પહોળાઈ અને લેન્થ એટલે કે લંબાઈ. તો આપણા કેસની અંદર અહીંયા A3 એટલે કે એની લંબાઈ છે 420 અને પહોળાઈ છે 297, એટલે કે 297 બાય 420, એટલે કે આ 297 છે એ વિડ્થ એટલે કે પહોળાઈ અને 420 એ લંબાઈ એટલે કે લેન્થ. ત્યારબાદ 9મો પ્રશ્ન, આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ ફોલ ઇન્ટુ એ લાર્જ કેટેગરી ઓફ ડ્રોઈંગ નોન એઝ, એટલે કે આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગની મોટી સિરીઝ એટલે કે શ્રેણીમાં ડ્રોઈંગ આવે છે જેને ખાલી જગ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન A ઓબ્લિક ડ્રોઈંગ, B એક્ઝોનોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ, C મલ્ટીવ્યુ ડ્રોઈંગ અને D પર્સ્પેક્ટિવ ડ્રોઈંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર B એક્ઝોનોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એક આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે જે આઇસોમેટ્રિક જે ડ્રોઈંગ છે એ એક્ઝોનોમેટ્રિક જે ડ્રોઈંગ આવે છે એનો એક પ્રકાર છે. એટલા માટે આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ ની મોટી સિરીઝ છે એ એક્ઝોનોમેટ્રિક પ્રોજેક્શન છે. તો મિત્રો અહીંયા એક્ઝોનોમેટ્રિક જે ડ્રોઈંગ છે એના 3 પ્રકાર છે, એક આઇસોમેટ્રિક, બીજું ડાયમેટ્રિક અને ત્રીજું ટ્રાયમેટ્રિક. ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન, BIS recommended of the thickness of continuous thin line thickness for A0 paper size is, એટલે કે A0 પેપર સાઇઝ માટે સતત પાતળી લાઇનની જાડાઈ BIS એ ખાલી જગ્યાની ભલામણ કરેલ છે? તો ઓપ્શન A 0.25 mm, B 0.35 mm, C 0.5 mm અને D 0.45 mm. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર B 0.35 mm. તો મિત્રો સમજ માટે આપણે અહીંયા આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે A0ની જે કન્ટિન્યુઅસ થીન એટલે કે સતત પાતળી લાઇન છે એની લાઇનની થિકનેસ કેટલી હોય છે? 0.35 mm. ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન, ઇન લેટરિંગ વાઇલ ડ્રોઈંગ લોઅર કેસ લેટર ધ ટેક્સ્ટ બોડી હાઇટ ઇઝ અબાઉટ ઓફ ધ કેપિટલ લેટર્સ, એટલે કે લોઅર કેસ લેટર દોરતી વખતે લેટર્સમાં ટેક્સ્ટ બોડીની ઊંચાઈ કેપિટલ લેટરના ખાલી જગ્યા જેટલી હોય છે? તો ઓપ્શન A સમાન ઊંચાઈ એટલે કે સેમ હાઇટ, B 3/4 ઊંચાઈ, C 2/3 ઊંચાઈ અને D 1/2 ઊંચાઈ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર C 2/3 ઊંચાઈ, એટલે કે 2/3 ધ હાઇટ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિ પણ બતાવ્યું છે કે અહીંયા કેપિટલ લેટરિંગનો A લખેલો છે અને બાજુમાં જે લોઅર કેસ એટલે કે બીજી ABCDમાં જે A લખ્યો છે તો એની ઊંચાઈ જે કેપિટલ લેટર છે એનાથી 2/3 એટલે કે 2/3 જેટલી હાઇટ એની હોય છે. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, સ્કેલેન ત્રિકોણ તેની બધી બાજુઓ અને ખૂણા ધરાવે છે, ખાલી જગ્યા અને ઊંચાઈ ખાલી જગ્યા ત્રિકોણ છે? તો ઓપ્શન A કોઈ પણ બાજુઓ અથવા ખૂણા સમાન નથી અને ઊંચાઈ ત્રિકોણની બહાર અથવા અંદર છે, B બધી બાજુઓ અને ખૂણાઓ સમાન છે અને ઊંચાઈ ત્રિકોણની બહાર છે, C બધી બાજુઓ અને ખૂણાઓ સમાન નથી અને ઊંચાઈ ત્રિકોણની બહાર છે અને D બધા ખૂણા સમાન તીવ્ર છે અને ઊંચાઈ ત્રિકોણની અંદર છે? તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર C બધી બાજુઓ અને ખૂણાઓ સમાન નથી અને ઊંચાઈ ત્રિકોણની બહાર છે, એટલે કે ઓલ ધ સાઇડ એન્ડ એંગલ્સ આર નોટ ઇક્વલ એન્ડ ધ altitude is outside the triangle. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, ટુ ડ્રો ધ ફિલેટ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ઇઝ, એટલે કે ફિલેટ દોરવા માટે વપરાતું સાધન ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન A ફેન્ચ કર્વ, B કંપાસ, C ડિવાઈડર અને D સેટ સ્ક્વેર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર B કંપાસ. તો મિત્રો અહીંયા સમજ માટે ફિલેટ કોને કહેવાય તો એની પણ આપણે અહીંયા આકૃતિ લીધી છે. અહીંયા જે R6 જે એરોથી બતાવ્યું છે તો આ જે વળાંક છે એને ફિલેટ કહેવામાં આવે છે. બીજો ફિલેટ અહીંયા છે. ત્યારબાદ અહીંયા પણ એક R6 જે રેડિયસ છે એને ફિલેટ કહેવામાં આવે છે. તો આ ફિલેટ દોરવા માટે કંપાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ એ સ્પેસિફાઈડ મેથડ ફોર ડાયમેન્સિંગ, એટલે કે નીચેનામાંથી કઈ પરિમાણ એટલે કે ડાયમેન્સિંગ માટે નિર્દિષ્ટ પદ્ધતિ નથી? તો ઓપ્શન A પેરેલલ ડાયમેન્સિંગ એટલે કે સમાંતર પરિમાણ, B કન્ટિન્યુઅસ ડાયમેન્શન એટલે કે સતત પરિમાણ, C પરપેન્ડિક્યુલર ડાયમેન્સિંગ એટલે કે લંબ પરિમાણ અને D ડાયમેન્સિંગ બાય કોઓર્ડિનેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર C પરપેન્ડિક્યુલર ડાયમેન્સિંગ એટલે કે લંબ પરિમાણ. તો મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે એની અંદર આ જે 3 ઓપ્શન છે A, B અને D
એ ડાયમેન્શનિંગની મેથડ છે, જ્યારે પરપેન્ડિક્યુલર ડાયમેન્શન છે એ એવી પ્રકારની કોઈ પણ ડાયમેન્શનિંગ પદ્ધતિ નથી. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, ફ્રેન્ચ કર્વ ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રો, એટલે કે ફ્રેન્ચ કર્વનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા દોરવા માટે થાય છે. તો ઓપ્શન એ ગોળાકાર ચાપ એટલે કે સર્ક્યુલર આર્ક, બી વળાંક એટલે કે કર્વ્સ, સી લંબગોળ એટલે કે ઇલિપ્સ અને ડી સર્પાકાર એટલે કે સ્પાઇરલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વળાંક એટલે કે કર્વ્સ. તો મિત્રો સમજ માટે આપણે અહીંયા સેટ સ્ક્વેરની અંદર જે ફ્રેન્ચ કર્વ આવે છે, જમણી બાજુનું જે સેટ સ્ક્વેર છે, તો એમાં આ પ્રકારના જે આકાર આપેલા હોય છે એને ફ્રેન્ચ કર્વ કહેવામાં આવે છે અને એ સામાન્ય રીતે વળાંક દોરવા એટલે કે કર્વ દોરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, ઇન ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન ધ પ્રોજેક્શન લાઇન આર ટુ ધ પ્લેન ઓફ પ્રોજેક્શન, એટલે કે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનમાં પ્રક્ષેપણ રેખાઓ એટલે કે પ્રોજેક્શન રેખાઓ પ્રોજેક્શનના સમતલમાં ખાલી જગ્યા હોય છે. તો ઓપ્શન એ ત્રાંસુ એટલે કે ઇન્ક્લાઇન, બી સમાંતર એટલે કે પેરેલલ, સી લંબ એટલે કે કાટખૂણે જેને અંગ્રેજીમાં પરપેન્ડિક્યુલર કહેવાય છે અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં એટલે કે નોન ઓફ ધેઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી લંબ એટલે કે કાટખૂણે જેને અંગ્રેજીમાં પરપેન્ડિક્યુલર કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા સમજ માટે આપણે આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનમાં જે રેખાઓ લાઇન હોય છે એ જે પ્લેન હોય છે, પ્લેન ઓફ પ્રોજેક્શન, તો એની પરપેન્ડિક્યુલર એટલે કે લંબ એટલે કે કાટખૂણે હોય છે. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, ફોર ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન BIS રિકોમેન્ડેડ ધ, એટલે કે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન માટે BISની ખાલી જગ્યાની ભલામણ કરે છે. તો ઓપ્શન એ ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન, બી થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન, સી સેકન્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન અને ડી ફોર્થ એંગલ પ્રોજેક્શન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન. 18મો પ્રશ્ન, લાઇન વિથ એ મલ્ટિપલ ઓફ કેન બી ડ્રોન વિથ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ સેટ સ્ક્વેર એન્ડ ટી સ્ક્વેર, એટલે કે સેટ સ્ક્વેર અને ટી સ્ક્વેરના સંયોજનથી ખાલી જગ્યાના ગુણકવાળી રેખાઓ દોરી શકાય છે. તો ઓપ્શન એ 30 ડિગ્રી, બી 45 ડિગ્રી, સી 60 ડિગ્રી અને ડી 15 ડિગ્રી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 15 ડિગ્રી. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એક આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે અહીંયા સેટ સ્ક્વેર અને ટી સ્ક્વેરના મિશ્રણ એટલે કે સંયોજનથી આપણે 15 ડિગ્રીના ગુણોત્તરવાળી 15 અંશ, 30 અંશ, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 અને 165 ડિગ્રીનો આપણે ખૂણો આપણે દોરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફોર ડાયમેન્સિંગ એ વ્યૂ, એટલે કે વ્યૂના ડાયમેન્સિંગ એટલે કે પરિમાણ માટે નીચેનામાંથી કયું સાચું વિધાન છે. તો ઓપ્શન એ તે બધાને પરિમાણિત ભાગોની નજીક મૂકવા જોઈએ, બી તે બધાને એક વ્યૂની અંદર મૂકવા જોઈએ, સી તે છુપાયેલી લાઇનને બદલે દ્રશ્યમાન રૂપરેખામાંથી ચિહ્નિત થયેલા હોવા જોઈએ અને ડી એક દ્રશ્યમાં દર્શાવેલ પરિમાણો અન્ય દ્રશ્યમાં પુનરાવર્તિત થઈ શકે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ તે બધાને પરિમાણિત ભાગોની નજીક મૂકવા જોઈએ. 20મો પ્રશ્ન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ અબાઉટ એની પેલોગ્રામ, એટલે કે નીચેનામાંથી કયું વિધાન કોઈ પણ સમાંતર ચતુષ્કોણ માટે સાચું છે. તો ઓપ્શન એ ચારેય બાજુઓ એકરૂપ છે, એટલે કે ઓલ ઓફ ધ ફોર સાઇડ આર કોન્જન્ટ, બી બધા આંતરિક ખૂણાઓ એકરૂપ છે, સી વિરોધી બાજુઓની બે જોડી એકરૂપ છે અને ડી કર્ણ એકબીજાને લંબરૂપ છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી વિરોધી બાજુઓની બે જોડી એકરૂપ છે. તો મિત્રો અહીંયા સમજ માટે આપણે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આવે છે એની આકૃતિ પણ લીધેલી છે. અહીંયા એ અને ડી અને બી અને સી એ બંને વિરોધી બાજુઓ બે જોડી એકરૂપ, એટલે કે આ જેટલું એ ડી હોય છે એટલું જ આ બી અને સી હોય છે અને એ જ પ્રમાણે નીચે અને ઉપર એ અને બી જે લંબાઈ હોય છે એટલી ડી અને સી હોય છે. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, રેખા એબીને ભૌમિતિક બાંધકામો દ્વારા વિભાજિત કરવાની છે. આ પ્રક્રિયાને લગતા નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે. તો ઓપ્શન એ કંપાસને એબીની લંબાઈના અડધા જેટલા ફેલાવવા માટે સેટ કરવું જોઈએ, બી એ અને બી સાથે કેન્દ્રો અને ત્રિજ્યા મધ્યબિંદુથી એબીના અડધા માર્કની બરાબર છે, સી એ અને બી સાથે કેન્દ્રો અને ત્રિજ્યા એબીના અડધા કરતાં વધારે ડ્રો ચાપ વિરુદ્ધ દિશામાં છેદે છે અને ડી સ્કેલ માર્ક ઓફ સેન્ટર પોઈન્ટના ઉપયોગ સાથે અને આ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા દોરો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી એ અને બી સાથે કેન્દ્રો અને ત્રિજ્યા મધ્યબિંદુથી એબીના અડધા માર્કની બરાબર છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એક આકૃતિ પણ બતાવેલી છે કે આ જે એબી લાઇન છે તો
તો એમાંથી બાયસેક એટલે કે આ જે ઊભી લાઈન દોરવામાં આવે છે તો એ એક્ઝેક્ટ આ એબી લાઈન છે એના અડધા એટલે કે મધ્ય સેન્ટર જે હોય છે આ એબી માની લો કે 40 mm હોય છે તો આ જે ઊભી લાઈન બાયસેક જે થાય છે બાયસેક તો એ આ ઊભી લાઈનથી એ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે એ ડાબી બાજુ પણ સરખું હશે અને જમણી બાજુ પણ સરખું હશે એટલે કે આ એબી 40 mm લાઈન હોય તો એથી આ જે ઊભી લાઈન છે આ વચ્ચે તો એ ડાબી બાજુનું પણ 20 mm થશે અને એ જ પ્રમાણે જમણી બાજુનું પણ અંતર કેટલું થશે 20 mm. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન ધ ડાયમેન્શન ફિગર ફોર ડાયામીટર ઓફ એ સર્કલ શુડ એટલે કે વર્તુળના વ્યાસ માટે પરિમાણ આકૃતિ ખાલી જગ્યા હોવી જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ પ્રતીક ફાઈ દ્વારા આગળ, બી પ્રતીક ડી દ્વારા આગળ, સી પ્રતીક ફાઈ દ્વારા પ્રત્યય અને ડી પ્રતીક ડી દ્વારા પ્રત્યય. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પ્રતીક ફાઈ દ્વારા આગળ. તો મિત્રો અહીંયા સમજણ માટે આપણે એક આકૃતિ પણ લીધેલી છે કે અહીંયા પહેલી આકૃતિ છે એમાં જે 30 mm નો વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર છે તો એને દર્શાવવા માટે આપણે આ રીતે પણ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. 30 જે માપ લખ્યું છે આ વ્યાસનું તો એની પહેલાં સૌથી પહેલાં આ જે ફાઈ જે સિમ્બોલ છે એ તમારે અહીંયા આગળ મૂકવો પડે, બરાબર. એટલે કે ફાઈ છે એ ડાયામીટર દર્શાવે છે. એ જ પ્રમાણે બીજી આકૃતિ છે તો એમાં જે માપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે તો એ પણ આ રીતે તમે દર્શાવી શકો છો. અને એ જ પ્રમાણે ત્રીજી સી નંબરની જે આકૃતિ છે તો એમાં આ પ્રકારની લીડર લાઇનથી પણ તમે માપ તમે દર્શાવી શકો છો કે ટૂંકમાં જે વ્યાસ દર્શાવવાનો હોય ત્યાં આગળ આ જે સિમ્બોલ ફાઈનો સિમ્બોલ છે આ જે સિમ્બોલ છે એને ફાઈ કહેવામાં આવે છે. તો એ સિમ્બોલ જે માપ હોય છે એના આગળ મૂકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન ધ યુઝ ઓફ ટી સ્ક્વેર ઇન એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ ઇઝ ટુ ડ્રો એટલે કે એન્જિનિયર ડ્રોઈંગમાં ટી સ્ક્વેરનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા દોરવા માટે થાય છે. તો ઓપ્શન એ સમાંતર અને લંબ લાઈનો, બી આડી લાઈનો એટલે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ, સી ઊભી લાઈનો એટલે કે વર્ટિકલ લાઇન્સ અને ડી આ તમામ એટલે કે ઓલ ઓફ ધેઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી આડી લાઈનો એટલે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ. તો મિત્રો જે ટી સ્ક્વેર હોય છે એનો ઉપયોગ આડી લાઈનો એટલે કે હોરિઝોન્ટલ લાઈનો દોરવા માટે થાય છે. અહીંયા આપણે એની આકૃતિ પણ બતાવેલી છે. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન ટુ સ્ટેપ ઓફ એ સિરીઝ ઓફ ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ ઓન ધ ડ્રોઈંગ ધ ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ યુઝ એટલે કે ડ્રોઈંગ પર સમાન અંતરની શ્રેણી એટલે કે સિરીઝને દૂર કરવા માટે નીચેના સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા સાધનના નામ આપે છે એ કંપાસ, બી સેટ સ્ક્વેર, સી ડિવાઈડર અને ડી સ્કેલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કંપાસ. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન આર્ક EF નીચે દર્શાવેલ ડ્રોઈંગ બનાવવા માટે સીધી ધાર અને કંપાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. બી બિંદુઓથી દોરવામાં આવ્યો હતો અને સમાન ત્રિજ્યા સાથેના ચાપ E અને F માંથી દોરવામાં આવ્યા હતા. જે વિધાન ખોટું છે. તો મિત્રો અહીંયા જે આકૃતિ આપી છે તો એની અંદર આ રીતે દોરવામાં આવ્યો હતો અને અહીંયા ઓપ્શન આપે છે. તો આમાંથી આ જે 4 ઓપ્શન આપે છે એમાંથી કયું ખોટું છે એ આપણે જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ કોણ BAD બરાબર કોણ DAC, બી 2 ગુણ્યા કોણ DAC બરાબર કોણ BAC, સી 1/2 ગુણ્યા કોણ BAC બરાબર કોણ BAD અને ડી 2 ગુણ્યા કોણ BAC બરાબર કોણ CAD. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી 2 ગુણ્યા કોણ BAC એટલે કે 2 ગુણ્યા એંગલ BAC બરાબર એંગલ CAD. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર નંબર 5 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.